ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر مگر کیڑے چند کرسیوں کے ملک سارا کھا گئے. اب میں آپ کو مہنگائی کا اصل ایشو بتاتا ہوں. رزق پتھر میں بھیجنے والے میرے بچوں کی فیس رہتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام عوامی بیٹھک میں ہماری بیٹھک آج کافی ہری بھری ہے. تو ہمارے پاس مختلف شخصیات ہیں جو آج گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے. جی جناب، آپ کی کیا رائے ہے، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے پاکستان؟ بڑی مہربانی آصف بھائی، بہت شکریہ. وہ شاکر شجاع آبادی صاحب فرماندن کہ میرا حال نہ پوچھ. حال تے اے سی نا تے اے میرا ہن حال ہو گیا. ٹھیک ہے، تے ود ویری معافی کوئی بھرا میرا اہل قریش اہل قریشی بیٹھے ہوئے تو انہوں دے بارے بھی ساڈے علاقے بھی سیداں نو قریشی آدھے. اچھا تے سید ہمیشہ نہ داڑھی شاڑی بدائی رکھتے نا. وہ آدھے کہ دکھاں بھکھاں مار قریشی کیتا ہے. وہ ذات نے قریشی نس ہے. اسی تے ذات دے میراسی آسے بڑے خوش رہندے آسے. وانیاں نہیں لبدیاں پھنن پلنگ پاسے. چل گامن وطناں نو جتے چھج بڑھاندے آسے. صاحب اج بجلی دا بل تار کائیاں تو تساں ساڈا حال کے پوچھنے. حالات بالکل اس طرح دے جس طرح بقول شاعر کے دیگے پکی ہیں آج اس کے اصالِ ثواب پر. کل ایک شخص جو شہر میں فاقوں سے مر گیا. حالات اس طرح دے کہ میرا خیال ہے کہ ایک عام بندے نال جڑا سفید پوش بندہ سی مڈل کلاس وہ زیادہ متاثر ہویا ہے. کیونکہ وہ مڈل کلاس لوگ جڑے سن نا وہ عام بندے دی ہیلپ کرتے سن، کوئی نہ کوئی نظام چلائی رکھتے سن. ہوں کیونکہ وہ آپ متاثر ہو گئے تو وہ کسے دی ہیلپ کرن جوگے بھی نہیں. مہنگائی دے حالات آصف بھائی اتنے خطرناک حد تک چلے گئے کہ اللہ نہ کرے کہ من لگتا ہے کہ آئندہ 5-6 ماہ بعد خدا نخواستہ کوئی قید سالی نہ ہو جائے. آصف، یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے مہنگائی کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے، اور ابھی تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ الحمدللہ بل پے کر دیا، لیکن جو ہے اوورآل صورتحال بنتی نہیں ہے کہ بل پے کر سکیں. آج ایک میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر بل کی تصویر تھی، ایک سادہ پیپر رکھا تھا اور بچی کے ٹاپس، کوکے اور کانٹے وہ رکھے ہوئے تھے کہ جی یہ بیچ کے پوزیشن یہ آ گیا کہ لوگوں نے بچیوں کے جو ٹاپس وغیرہ ہے وہ بھی اتار کے ساتھ میں رکھنے شروع کر دی ہیں کہ اب وہ بیچ کے جو بل ادا کیے جائیں. اور یقیناً یہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ اب جو ہے نا عوام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ کس طرح کے حکمران آپ لے کے آئیں گے. لیکن سب سے بڑا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جس لیول کے اوپر مطلب عام طور پہ کہتے ہیں نا جہاں پر بھی داؤ لگتا ہے، داؤ جہاں پہ بھی لگتا ہے وہ اس لیول کی بے ایمانی کر رہا ہے. آج کے دور میں غریب انسان جس طرح پس رہا ہے، آج سے جو پہلے دور تھے جب آپ نوجوان ہوتے ہوں گے اس وقت بھی غریب اسی طرح ہی پستا رہا ہوگا. غربت تو ہر دور میں رہی ہے، انفلیشن تو جس طرح آج معیشت پہ اثر انداز ہے اس طرح پہلے بھی اثر انداز رہی ہے. لیکن یہ لوگوں کی، جس طرح قریشی صاحب نے کہا، اپنے حکمرانوں سے امیدیں کہ شاید سستا ہو جائے گا، شاید پیٹرول نیچے آ جائے گا، یہ آج تک کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی چیزیں نیچے آتے ہوئے دیکھی؟ آصف صاحب، مہنگائی جو ہے نا وہ آپ والی بات ہے کہ آج کا ایشو نہیں ہے. مہنگائی ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے آئے کہ جی ہمارا دور بڑا سستا تھا، ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں یہ تھا. ہم نے اپنا دور بھی دیکھا، ہم نے چیزیں سستی بھی خریدیں، اب مہنگی بھی خرید رہے ہیں. دیکھیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ احساس، ہمارے اندر وہ احساس، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور یہ آج کی نہیں، سنس میں کہتا ہوں 1947 ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. آج ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں تو اس وقت مہنگائی نہیں تھی جب ایوب کا دور تھا، جب ضیاء کا دور تھا. ضیاء کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی بڑا مہنگائی نہیں تھی، بڑی سستی چیزیں تھیں. میں نہیں مانتا اس بات کو، اس وقت بھی مہنگائی تھی. اصل چیز ہوتی ہے احساس کی. ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے جو بھی سو کالڈ ہیں، انہوں نے احساس کیا ہی نہیں کہ اس ملک کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. الحمدللہ ہر چیز ہمارے پاس میسر ہے اور تھی، لیکن اس کے باوجود ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، امپورٹس کر رہے ہیں. جب آپ امپورٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو پے ان ڈالرز، تو آپ کو وہ ڈالرز میں پے کرنا ہے، تو مہنگائی تو الٹیمیٹلی آپ کی بڑھے گی. اور ایکسپورٹس آپ کی ہیں نہیں،
एक्सपोर्ट्स करेंगे तो आपकी महंगाई नीचे आएगी ना, एक्सपोर्ट्स जब नहीं होंगी तो महंगाई तो बढ़ती जाएगी। तो ये आज का अलमिया नहीं है, ये सिंस मैनी डिकेड्स आप ये कह लें कि ये सिलसिला चलता आ रहा है। और जहाँ तक वसीम साहब ने बात की है सियासतदानों की, हुक्मरानों की या अच्छे हुक्मरानों को सेलेक्ट करने की, तो मैं तो समझता हूँ कि हम बचाते रह गए कुर्सी दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, कीड़े चंद कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए। हाय हाय अब मैं हाय, आपको महंगाई वाह, का वाह। असल इशू बताता हूँ। महंगाई है क्या? आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसमें आप सेविंग करते हैं, अब वो सेविंग आपको ज़ीरो पे ले जाती है या आपको आपकी परचेजिंग पावर पूरी नहीं करती, तो डेफिनेटली महंगाई है। अगर वही इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी और उसके ऊपर जो इनकम क्रिएट हो रही है और जो आप सेव कर रहे हैं वो आपके ज़िंदगी के मामलात को अच्छी तरह हैंडल कर सकती है, तो फिर महंगाई नहीं है। ये कहना कि जी गरीब गरीब तर है, अमीर अमीर तर है, इस जो अभी महंगाई का लेवल चल रहा है ना, इसमें कोई बंदा भी नहीं बचा। जो हाँ। अमीर भी है, दौलतमंद भी है, वो भी महंगाई के हाथों परेशान है, क्योंकि कारोबार के हालात रहे कोई नहीं। तो मैं फिर अपनी बात का एंड यहाँ पे करूँगा कि हुकूमत किसी की भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, लीडरान कोई भी हो, हमारे महकमे अगर दयानतदारी, ईमानदारी से साथ चलें और एहसास करें अपनी आवाम का, अपने लोगों का, तो बहुत कुछ बदल सकता है। कहते हैं कि एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वरना आंचल भी उसी तार से बनता है कफन भी। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं तो वहाँ पर लोग 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करते हैं, जबकि हमारे इस मुल्क में अगर आप देखें तो 8 घंटे के बाद कोई बंदा काम करने के लिए राज़ी नहीं है। दूसरा, एक वक्त होता है अपने आप को ग्रो करने का, एक वक्त होता है अपने आप को बनाने का, एक वक्त होता है अपने आप को सिखाने का। वो वक्त अगर आप अपने हाथ से निकाल देते हैं और फिर 30 साल और 35 साल की उम्र तक आप सिर्फ बैठकें करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, और 30 साल बाद एकदम आपको ख्याल आता है ओहो मुझे तो कमाना भी है, शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जाहिर है कि आप अपने आप को उस तरह से स्टेबल नहीं कर पाते। अगर आप बचपन से ही, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप देखें, महंगाई हर जगह है, पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर महंगाई ना हो, लेकिन अमीर आदमी को जिसके पास पैसा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं, महंगाई है, कुछ लोगों का थोड़ा सा है कि हाँ जी महंगाई हुई है, थोड़ा लोग रोते हैं वैसे भी, लेकिन उन्हें को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। असल फ़र्क पड़ता है गरीब को। गरीब ने अपनी कमाई बहुत देर से शुरू की है, जिसकी वजह से उसको अब स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अगर वो अपने आप को पहले ही प्रोफेशनल लाइफ में ले आता, स्कूल कॉलेज की लाइफ में ही अगर वो अपना एक्सपोजर शुरू कर देता, अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर देता, तो मैं समझता हूँ कि हालात कुछ बेहतर होते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बचपन से काम कर रहे हैं और वो उस लेवल से बहुत ऊपर हैं जिसने देर से काम शुरू किया और वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। बात दूसरी जो रियासत की है, वाकई रियासत की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये रियासत को देना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं देती है उसके बावजूद भी जो हम अपने तय कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो मेरा मशवरा अक्सर ये होता है, जैसे एक शेर सब लोगों ने पढ़ा, मैं भी पढ़ता हूँ कि रिस्क पत्थर में भेजने वाले मेरे बच्चों की फ़ीस रहती है। तो ये क्या वजह है, ये क्या वजह है कि वो मालिक, वो खालिक जो रिस्क पत्थर में भेज रहा है, अवाम उसकी सबसे बेहतरीन मखलूक भूखी मर रही है। क्या वजह है? रब ने, ऊपर वाले ने बेहतरीन किस्म का रिस्क की फरावानी इस दुनिया में मुहैया की हुई है। अगर हम ही उस तक नहीं पहुंचते हैं, हम ही उसको हासिल नहीं कर पाते हैं अपनी शायद गलतियों की वजह से, अपनी सुस्तियों की वजह से, तो फिर कसूरवार कौन है? मैं ये समझता हूँ। क्या बात है जनाब। लेकिन जनाब वाला, आज की अवामी बैठक से इतना ही। ये वो अवामी बैठक है जो चाहे कि होटल पे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई दोस्त बैठते हैं, ये वो अवामी बैठक है जो गली मोहल्ले के थलों पे बैठ के वहाँ पे गुफ्तगू होती है। यहाँ पे ये भी फ़ैसले हो जाते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, मुल्क में गुर्बत जो है वो क्यों है, आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये सारी बातें
یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہیں، اور ہم بھی اسی محفل سے آپ کو نئی نئی خبریں دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔